આજના એસએસસી અને એચએસસી ની અંદર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને પરીક્ષાનો ડર હોય છે. પરીક્ષાના ટેન્શન અને પરીક્ષાના ડિપ્રેશન અને પરીક્ષાની ચિંતા દૂર કરવા તેમજ પરીક્ષાની અંદર લગતી જે કંઈ સમસ્યાઓ છે એના સમાધાન માટે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના વિદ્વાન સંત તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય મોટિવેશનલ સ્પીકર ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનસર સ્વામી દ્વારા આજે આપણે સક્સેસ થ્રુ સ્ટ્રગલ એટલે કે સંઘર્ષથી સફળતા સુધીનું લઈ જવા માટેનું માર્ગદર્શન મેળવવા માટે વધારેલ આજના કાર્યક્રમમાં દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીઓ મિત્રોનું હું મોચી એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સંસ્થાનો ટૂંકો પરિચય જોઈએ તો સંસ્થા દ્વારા શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેશનલ મળે તે માટે વેબિનાર, સેમિનાર, શિષ્યવૃત્તિ વિતરણ, ફૂલસ્કેપ ચોપડા વિતરણ, સરસ્વતી સન્માન સમારોહ, તેજસ્વી તાલાઓનું સન્માન, ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન વેબિનાર વગેરે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સામાજિક ક્ષેત્રે જોઈએ તો સમૂહ લગ્ન, જીવનસાથી પસંદગી મેળો, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, કોરોના લોકડાઉનમાં અનાજની કીટનું વિતરણ, ધાબા વિતરણ, ગરબા વિતરણ વગેરે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક ક્ષેત્રે સમાજમાં થઈ ગયેલા સંતોની જન્મ જયંતિ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે આપણને લાગે છે કે આપણે જે કંઈ સંઘર્ષ કરવો પડતો હોય છે, પણ તેવું નથી. દરેક જીવ પ્રાણી માત્રને સંઘર્ષ કરવો પડતો હોય છે. તો હવે આપણે નિહાળીએ એક વિડીયો દ્વારા.
जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे चीता से ज्यादा तेज भागना है, नहीं तो चीता मुझे मार कर खा जाएगा। और चीता हर रोज सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। जब चीता के पूर्वजों ने पहली बार हिरन के पूर्वजों का पीछा करना शुरू किया था, तो दोनों में से कोई भी उतनी तेजी से दौड़ नहीं सकता था जितना वे आज कर सकते हैं। आप चीता हो या हिरन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। अगर आप जिंदगी के संघर्ष को सामना करेंगे तो आपके अंदर छुपी हुई क्षमता को पहचान सकेंगे। आज आप जिस संघर्ष में हैं, वे कल के लिए आपकी आवश्यक ताकत का विकास करता है। इसलिए हार मत मानिए। याद रखें, सबसे अंधेरे रातें सबसे चमकीले सितारों का उत्पादन करती हैं। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र तय करता है कि हम क्या बनेंगे। सुपरस्टार बनने का सपना लिए जब वो पहली बार मुंबई आए थे, तब उन्होंने कई रातें बेंच पर सोकर गुजारी। परिवार की गरीबी के कारण वो बचपन में न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे। सिर्फ एक रैंक पीछे होने की वजह से उनका इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें वहां वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार उनके अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट हस्बैंड ने उन्हें और उनके बच्चों को छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने घर से स्नैक्स बेचकर अपना गुजारा किया। उन्होंने ठेले पर और कैंटीन्स में भी काम किया। अपने हिंदी मीडियम स्कूल में वो टॉपर थे, पर ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने में परेशानी होती थी। इसलिए उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। बदकिस्मती से उनका बिजनेस चला नहीं और 2005 में वो बैंकरप्ट हो चुके थे। हालात इतने खराब थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। वो बहुत छोटे थे जब उनकी आंखों के सामने उनके परिवार वालों की हत्या कर दी गई। वो बेघर हो गए थे। ऐसे हालातों में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया था। उनका बचपन काफी कठिनाइयों से भरा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो 16 साल की उम्र में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी। वो मुंबई आ गई एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अपने खर्चे चलाने के लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस की जॉब करनी पड़ी। दलित परिवार से होने के कारण वो अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल क्राइम्स के शिकार थे। उन्हें स्कूल में क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। टीचर्स उनकी कॉपी तक नहीं छूते थे। ये एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन गरीबी हमेशा आड़े आ गई। 17 साल की उम्र में अपनी मां को खो देने के बाद सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनकी मां की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। वो अपने करियर के पीक पर थे जब एक एक्सीडेंट में उनके पैर में गोली लग गई, जिसने उन्हें ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद वो 2 साल तक व्हील चेयर पर थे। આપણે વિડીયોની અંદર નિહાળ્યું છે કે સંઘર્ષ દરેક વ્યક્તિએ કરવો પડે છે અને હવે આપણે જેમની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, જેના માટે વેબિનાર આપણે જોડ્યા છે, એવા ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનસર સ્વામીને આપણો લાભ લેવાનો છે. એમનો ટૂંકમાં પરિચય આપણે જોઈશું, જેમને બી મિકેનિકલ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે
1992 ની અંદર BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાની અંદર એમને સંત તરીકેની દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. 30 દેશોમાં અને 25,000 પરિવારો કરતા વધુ સાથે વાતચીત તેમને કરી છે. 15,000 થી વધુ વિશ્વભરમાં વાતો અને મોટિવેશનલ સ્પીચ તેમને પહોંચાડી છે. 3 મિલિયન લોકો અને 5,000 કરતા વધારે વિવિધ સામાજિક અને નેતાઓ વ્યવસાય બેકગ્રાઉન્ડમાં મળ્યા છે અને તેમને વધુ સાથે વાતચીત કરી છે. એવા જ ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી આપણને વેબિનાર દ્વારા જણાવશે સક્સેસ થ્રુ સ્ટ્રગલ, સંઘર્ષથી સફળતા સુધી. હવે આપણને ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી વેબિનારની અંદર વિશેષ માર્ગદર્શન આપશે. ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. પ્રથમ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં વંદન સાથે ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં વંદન સાથે આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ અને જય સ્વામિનારાયણ. આજે એક આ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન મોચી એકતા સમાજ દ્વારા થયું છે અને તે દ્વારા આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળી રહ્યો છે. અને હમણાં જ આપણે ખૂબ સુંદર આ કાર્યક્રમના કેન્દ્રીય વિચાર, મધ્યવર્તી વિચાર સંબંધી વિડીયો પણ નિહાળી. સક્સેસ થ્રુ સ્ટ્રગલ એટલે સંઘર્ષથી સફળતા. એ વિડીયોમાં પણ આપણે ઘણા મહાપુરુષોના, ઘણા આગેવાનોના, ઘણા સિદ્ધિને પામેલા વ્યક્તિઓની ગાથાઓ સાંભળી, જોઈ અને એમાંથી ઘણી બધી સુંદર પ્રેરણાઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી. તો આજનો આ વેબિનારનો મધ્યવર્તી વિચાર આજ છે, સક્સેસ થ્રુ સ્ટ્રગલ. એટલે કે સફળતા સંઘર્ષ દ્વારા, અથવા તો તમે એમ પણ વાત કરી શકો કે સંઘર્ષથી જ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. બહુ જ એક સુંદર કહેવત અંગ્રેજીમાં છે કે the heights attained and kept by great personalities were not attained by sudden flight, but they while their companions slept while toiling upwards at night. એટલે કે મહાપુરુષોએ પોતાના જીવનમાં જે સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી છે, જે સિદ્ધિના શિખરો સર કર્યા છે, એ કોઈ રાતોરાત નથી કર્યા. પણ જ્યારે રાત્રિની ચેન નિંદ્રામાં એમના સાથી મિત્રો અથવા સાથીઓ એ સૂતા હતા, ત્યારે રાત્રે મોડે સુધી જાગીને એ લોકોએ સંઘર્ષ કર્યો છે, પુરુષાર્થ કર્યો છે, પસીનો પાડ્યો છે અને આજે આ શિખર ઉપર બેઠા છે. તો જો સફળતા તો આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ. આજે પૃથ્વી પર કોઈ વ્યક્તિ એવી નથી કે જીવનમાં સફળતા ન ઈચ્છે. સફળતાની વ્યાખ્યા આપણે એ કરીએ છીએ કે એક સારું એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન આપણી પાસે હોય, એટલે કે સારું ભણતર આપણે પ્રાપ્ત કરીએ અને સારી 1, 2, 3 ડિગ્રીઝ પ્રાપ્ત કરીએ. એ દરમિયાન આપણે માતા પિતા, પરિવારજનોની સાથે એક આદર્શ સંતાન તરીકે રહીએ. સ્કૂલ કોલેજમાં પણ એક આદર્શ વિદ્યાર્થી તરીકે એ આપણી નામના હોય. પછી ભવિષ્યમાં જ્યાં પણ અવકાશ આવે અને જ્યાં આપણું પ્રારબ્ધ હોય ત્યાં આપણે નોકરી, ધંધો, વેપાર કરીએ. એમાં નીતિમત્તા, પ્રામાણિકતા રાખીને આપણે સખત પુરુષાર્થ કરીએ. એ દરમિયાન આપણો અંગત પરિવાર, આપણા પત્ની અને સંતાનોનો પણ આપણે ખ્યાલ રાખતા રહીએ અને એ લોકોની સુખાકારી માટે પણ હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહીએ. સફળતાઓ જીવનમાં મળતી જાય, પ્રમોશન હોય, જોબ હોય તો, અને ધંધો હોય તો ટર્નઓવર વધતું જાય. પણ એમાં આપણને અભિમાન ના આવે, નમ્રતા, વિવેક હંમેશા રહે, અન્યને મદદરૂપ થવાની ભાવના રાખીએ
અને સાથે સાથે ધર્મ અને ભક્તિમાં શ્રદ્ધા રાખીને, ભગવાન પ્રત્યે એ શ્રદ્ધા રાખીને આપણે એક પવિત્ર શાંતિમય જીવન જીવીએ, આખી ગાથા મેં વર્ણવી એ સફળ જીવન કહેવાય. બાકી પ્રગતિ કહેવાય. There is a big difference between growth, progress and success. ગ્રોથ એટલે શું? એટલે કે તમારો વિકાસ. પ્રોગ્રેસ એટલે શું? કે તમારી પ્રગતિ. અને સક્સેસ એટલે શું? કે તમારી સફળતા. તો વિકાસ, પ્રગતિ અને સફળતા વચ્ચે ઘણો બધો તફાવત છે. આપણે ઘણી વખત વિકાસ અને પ્રગતિને સફળતા માની લઈએ છીએ. એ આપણી ભૂલ છે. વિકાસ તો તમે ધારો કે કોઈ ધંધો ખોલ્યો અને પ્રથમ વર્ષે 5 લાખનો નફો થયો, બીજા વર્ષે તમે 10 લાખનો કર્યો, ત્રીજા વર્ષે તમે 30 લાખનો કર્યો, તો આપણે માની લઈએ કે આપણે સફળ છીએ. સફળ નથી, વિકાસ થયો છે. એ વિકાસની સાથે સાથે નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતા એ આપણી ક્રિયાઓમાં રહે, એ પ્રગતિ કહેવાય. એ પ્રગતિ જે નિયમિતતા અને પ્રામાણિકતા સાથે થઈ હોય, એમાં આપણને નૈતિકતા, ધાર્મિકતા, આધ્યાત્મિકતા રહે અને પૂર્ણ શાંતિનો અનુભવ થાય, સફળતા કહેવાય. એટલે ફર્સ્ટ લેટ મી મેક ક્લિયર ધ ડેફિનેશન ઓફ સક્સેસ ઇન યોર માઇન્ડ. મેં બે રીતે તમને સફળતાની વાત સમજાવી. એક તો વિદ્યાર્થી અવસ્થાથી માંડીને છેક ઉચ્ચ શિખરો સુધી તમે બિરાજો એ દરમિયાન તમારા વાણી, વિચાર, વિવેક, વર્તણૂક, આ બધી વાતો મેં પ્રથમ શીખવાડી, એ સફળતા છે. બીજી તમને ગ્રોથ, પ્રોગ્રેસ અને સક્સેસ વચ્ચેના તફાવત સમજાવ્યા. આ મનમાં સ્પષ્ટ રાખીને, વિચારમાં આ વાત દ્રઢ રાખીને જીવનમાં આપણે સફળતા માટે પ્રયત્ન કરીએ, એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. હંમેશા ઉચ્ચ સફળતા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. તમે બધા વિદ્યાર્થીઓ છો, તો અત્યારે તમારા જીવનમાં સફળતા એટલે શું? તો તમે સારામાં સારો વિદ્યાભ્યાસ કરો. અત્યારે તમે 60-70% રેન્જમાં હો તો તમે 70-80% રેન્જમાં જાઓ, પછી 80-90% રેન્જમાં જાઓ, પછી 90 કરતા ઉપર ટકાની રેન્જમાં જાઓ. એ તમારી માટે અત્યારે સફળતા છે. એ વિદ્યાભ્યાસ દરમિયાન તમે ચારિત્રનો ખટકો રાખો, એટલે કે એકેડેમિક્સ પ્લસ કેરેક્ટર, એ અત્યારે તમારી માટે સફળતાનું સૂત્ર છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સફળતાનું સૂત્ર શું છે? એકેડેમિક્સ પ્લસ કેરેક્ટર. આ બે વસ્તુ હોય એટલે તમે જીવનમાં સફળ કહેવાય. એટલે કે વિદ્યાર્થી અવસ્થાની સફળતા રહેલી છે, જે એક હકીકત છે. તમારામાંથી ઘણા બધાને સંજોગો અને પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ હશે વિદ્યાભ્યાસ માટે. કોઈક એવા પણ બેઠા હશે કે જેની સંજોગો અને વ્યવસ્થા એટલા સાનુકૂળ નહીં હોય, થોડા પ્રતિકૂળ હશે. અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા પણ હશે કે તમને સંજોગો અને પરિસ્થિતિ ઘણા નબળા પણ હશે, પણ એની ચિંતા તમારે કરવાની નથી. એમાં તમારે મૂંઝાવાનું નથી. હમણાં આપણે વિડીયોમાં ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરજીની વાતો સાંભળી. નાનપણમાં એમને પણ અભ્યાસ માટે, વિદ્યાભ્યાસ માટે સંજોગો અને પરિસ્થિતિઓ સાનુકૂળ નહોતા. પરિસ્થિતિ પરિવારની આર્થિક દ્રષ્ટિએ તો એ પોતે રાત્રે સ્ટ્રીટ લાઇટ નીચે બેસીને વાંચતા રોડ ઉપર. અને આવા એક વિદ્વાન વ્યક્તિ થયા. ભારતનું બંધારણ એમણે લખ્યું, એના ઘડવૈયા થયા. પોતે 9 ભાષા બોલી શકતા હતા, લખી શકતા હતા. એટલે એ જે હમણાં વિડીયોમાં ઘણી બધી વાતો આપણે આવી સાંભળી. એટલે પ્રથમ વાત તમને સફળતા થ્રુ સ્ટ્રગલ માં એ કરવાની કે સફળતા સંઘર્ષ વગર આવતી નથી. ખૂબ સારી રીતે આપણને આપણા વડીલો પાસેથી વાત સમજણમાં આવી છે કે સિંહ ભલે જંગલનો રાજા છે, પણ એ કે આમ બગાસું ખાય અને હરણિયું મોઢામાં આવીને પડે એટલે કે એનો શિકાર, એવું થતું નથી. સિંહે પણ દોડવું પડે છે. એ પણ વિડીયો આપણે હમણાં એનિમેશનની બહુ સુંદર રીતે આપણે જોઈ. એટલે એ પણ એક હકીકત છે. અને એવું કહેવાય છે કે ઘણા બધા ફેલ એટેમ્પ્ટ પછી 8 થી 10
પ્રયત્નો પછી, એટલે 8 થી 10 વખત શિકારની પાછળ દોડ્યા પછી, અથવા તો શિકારને નજરમાં રાખીને કલાક 2 કલાક સુધી નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરવા, એ બધા જ પ્રયત્નો પછી 8 થી 10 પ્રયત્નો પછી સિંહ કે વાઘ કે દીપડા કે ચિત્તાને સફળતા મળે છે. તો સંઘર્ષ તો બધે જ છે. પ્રકૃતિ એટલે કે કુદરત, એમાં ભગવાને સંઘર્ષ મૂકેલો જ છે. અને સંઘર્ષ ના હોય તો જીવન જ શું છે? બધું સાનુકૂળ હોય તો કદાચ આપણને અત્યારે એમ લાગે કે બધું સાનુકૂળ હોય તો કેવી મજા, પણ એનાથી પણ તમે કંટાળી જાઓ. કારણ કે મૂળભૂત વ્યક્તિની પ્રકૃતિ, મૂળભૂત કોઈ પણ જીવંત અસ્તિત્વની પ્રકૃતિમાં સંઘર્ષ છે, સ્ટ્રગલ. તો એ સ્વીકારી લો. આ વાત પહેલા આપણે મુખ્ય સમજવાની છે. એક્સેપ્ટ that without struggle there is no success. જે પહેલા જ મેં તમને વાત કરી, heights attained and kept by great personalities, કે સંઘર્ષ વગર કોઈ સફળતા જ નથી. તમને એમ થાય કે ઓલિમ્પિકમાં આને ગોલ્ડ મેડલ લીધો, પણ એની પાછળની એની મહેનત, સંજોગો પરિસ્થિતિ સામે વર્ષો સુધી લડ્યા હોય, કેટલાય સંજોગો પરિસ્થિતિ, માન અપમાનના, નિગ્લેક્ટના, ફેલિયર્સના, સેટબેક્સના, ડિપ્રેશનના, એ બધામાંથી પસાર થયા હોય, આપણને ખાલી ગોલ્ડ મેડલ દેખાય. એટલે એવરી સક્સેસ સ્ટોરી હેઝ સ્ટ્રગલ, એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ નો સ્ટ્રગલ ઇન અ સક્સેસ સ્ટોરી, એવા બને 1-2-5% લોકો એવા હોય કે જીવનમાં એને કુદરતી બધી મહેર આવતી જ જતી હોય. તો એવા 1-2-5% એવા પણ હોય કે જેને કોઈ સ્ટ્રગલ વગર સુખ સાહેબી ભોગવતા હોય, આનંદ કરતા હોય. તો ઇટ ડઝન્ટ બીકમ અ સ્ટોરી ઓફ ઇન્સ્પિરેશન. એ પ્રેરણાદાયી વાત નથી. અન્યને માર્ગદર્શન ના આપી શકે, અન્યની હિંમત અને જોમ ન પ્રેરી શકે. એ તો સ્ટ્રગલ થી, એટલે કે જે સંઘર્ષથી જે સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હોય ને, એમાંથી જ પ્રેરણા છે, જે એક હકીકત છે. તમે વિદ્યાર્થી છો, તો વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ક્યારેય નહીં માનવાનું કે મારી પાસે પ્રતિકૂળતાઓ વધે છે, અનુકૂળતાઓ ઓછી છે. એક જ વાત વિચારવાની કે મારે કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈ પણ ભોગે સારામાં સારો વિદ્યાભ્યાસ કરવો છે. ભગવાને કોઈને બુદ્ધિમાં પક્ષપાત રાખ્યો નથી. તમે ધારો તો પુરુષાર્થ કરીને તમારી બુદ્ધિ પણ ખીલવી શકો છો. એક સાયન્ટિફિક રિસર્ચ છે, જેનેટિક સાયન્સની એક રિસર્ચ છે, કે only 25% of intelligence capability is inherent. Rest 75% can be developed, can be acquired. The genetic science આજે એવું કહે છે કે બુદ્ધિમત્તા, આવડત કે હોશિયારી એ કદાચ 25% જ તમને વારસામાં મળે છે. 75% તમારી બુદ્ધિમત્તા, આવડત, હોશિયારી તમે ખીલવી શકો છો. યુ કેન એક્વાયર, તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તેની માટે આ ડિટરમિન પુરુષાર્થ, કમ વોટ મે, અભ્યાસ કરવો જ છે. પછી 8 કલાક, પછી 10 કલાક, પછી 12 કલાક, પછી 14 કલાક મહેનત કરવી જ છે, અને એના ફળ ચાખવા જ છે. વિધાઉટ પરસ્પિરેશન there is no success. પરસેવા વગર કોઈ સફળતા છે જ નહીં, સ્ટ્રગલ વગર છે જ. પણ આ મનોબળ તમારે દ્રઢ રાખવું. ઘણા વર્ષો પહેલાની એક વાત છે, એક વાર તામિલનાડુના એક ગામડામાં કોઈ જ્યોતિષ ગયા હશે, અને એ જ્યોતિષે પોતે એવી ત્યાં ગામના ચોરે બેસીને જાહેરાત કરી કે ભાઈ, હું તમારી હસ્તરેખા જોઈ અને તમારું ભવિષ્ય બાકીશ. એટલે બધા ગામના લોકો ભેગા થાય. આ સત્ય બનેલી ઘટના છે, ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. એટલે એક યુવાન માતા પોતાના 5 વર્ષના બાળકને લઈને જઈ ચડ્યા, અને લાઈનમાં હતા, અને એમનો વારો આવ્યો ત્યારે આ માતાએ બહુ હરખભેર પેલા જ્યોતિષને કહ્યું કે મારા બાળકની તમે હસ્તરેખા જુઓ. કારણ કે આ માતાના મનમાં એમ હતું કે મારે મારા બાળકને ખૂબ સુંદર અભ્યાસ કરાવવો છે, અને ખૂબ સુંદર અભ્યાસ કરી અને પછી એ બહુ જ મોટો ઓફિસર બને એવું મારે એને જોવો છે. જે દરેક મા બાપની એક ઈચ્છા હોય કે પોતાના સંતાનોને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરાવી અને સારી કારકિર્દી તૈયાર થાય, એની એક અભિલાષા હોય. પેલા જ્યોતિષા નાના બાળકનો હાથ જોઈને જરા ઊંડો નિશાસો નાખ્યો, એટલે એની માતા જરા હિપતી ગયા. પૂછ્યું કે શું છે? જ્યોતિષે કીધું કે આ બાળકના હસ્તમાં તો વિદ્યારેખા જ નથી. ત્યારે એની માતા તો એકદમ ડઘાઈ ગયા કે શું વાત કરો છો? ત્યારે જ્યોતિષે કીધું કે હા,
આ બાળકની બહુ લાંબો અભ્યાસ નહીં કરે. એની માતાએ પૂછ્યું કે કદાચ કોઈના હાથમાં હસ્તરેખા હોય તો એ શું હોય, ક્યાં હોય? એટલે જ્યોતિષે કંઈક બતાવ્યું હશે કે અહીંથી અહીંયા રેખા હોય એને વિદ્યા રેખા કહેવાય. માતા તો પછી આ બાળકને લઈને ચાલ્યા, પણ રસ્તામાં ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડે, કારણ કે એમ સમજતા કે મારું સપનું ધૂળમાં રોડાઈ ગયું. મેં મારા બાળકને, મારા બેટાને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરીને મોટો ઓફિસર જોયો તો, પણ હવે શક્ય નથી. એટલે ઘરે ગયા, રડતા રડતા પેલા નાના બાળકે માને પૂછ્યું, માં કેમ રડે છે? ત્યારે માએ કહ્યું કે બેટા, આ તો જ્યોતિષ આવ્યો તો અને આવી રીતે આપણે દેખાડ્યું, અને તારે વિદ્યારેખા નથી, તું સારો અભ્યાસ નહીં કરે, મારે તો આ સપનું હતું, એમ કરીને આખી વાત કરી. પેલા બાળકે કીધું કે માતા તું રડ નહીં, કદાચ કોઈના હસ્તમાં ખૂબ સુંદર વિદ્યારેખા હોય અને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરીને એક નામાંકિત વ્યક્તિ બનવાની હોય તો એ વ્યક્તિ એની વિદ્યારેખા હસ્તમાં ક્યાં હોય? ત્યારે માતા કંઈક બતાવ્યું, જે પ્રમાણે જ્યોતિષે દેખાડ્યું તે પ્રમાણે કે વિદ્યારેખા અહીંયા હોય. એ બાળક દોડતો રસોડામાં ગયો, ચપ્પુ હાથમાં લીધું અને એક ચીરો પાડી દીધો પોતાના હાથમાં, જે વિદ્યારેખા માતાએ બતાવી દીધા, એક ચીરો પાડી દીધો. એની માતાએ આ દ્રશ્ય જોયું એટલે એમ ચીસ પાડી ગઈ કે બેટા શું કર્યું? પેલા બાળકે કીધું કે માતા, કદાચ ભગવાન મારા હસ્તમાં વિદ્યારેખા મૂકતા ભૂલી ગયા, આજે મેં મૂકી દીધી. હું ભણીશ, ખૂબ સારો અભ્યાસ કરીશ, હું વિલાયત ભણવા જઈશ એટલું નહીં, હું ભણાવીશ. અને ખરેખર બાળક ખૂબ સુંદર અભ્યાસ કર્યો, મેરિટ્સ ખૂબ સુંદર હતા, એને સ્કોલરશિપ મળી. એના ગામમાંથી તે જમાનામાં સૌથી પહેલો વિદ્યાર્થી જે મેટ્રિક્સ એટલે કે એસએસસી પાસ થયો, ગ્રેજ્યુએટ થયો, એટલે કે ગ્રેજ્યુએશન માટે એને સ્કોલરશિપ મળીને ઇંગ્લેન્ડમાં ઓક્સફર્ડ ભણવા ગયો બાળક. અને ત્યાં ભણીને પછી પાછો આવ્યો, દેશમાં થોડા વર્ષો રહ્યો, પછી વિઝિટિંગ પ્રોફેસર, વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી તરીકે ત્યાં ઓક્સફર્ડમાં ફરી વખત અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર મળ્યો, ત્યાં પોતે ભણાવવા જતા હતા. જે પ્રમાણે બાળક નાનપણમાં બોલેલો કે ભણીશ, પરદેશ ભણવા જઈશ અને પરદેશીને ભણાવીશ, એ બધું જ એને કર્યું. એ બાળક પાછા દેશમાં આવ્યા અને સ્વાતંત્ર્ય સેનામાં જોડાયા અને એક વખત ભારતના રાષ્ટ્રપતિ પણ બન્યા. હું વાત કરું છું ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની. એમના જીવનનો આ પ્રસંગ છે. કેટલો અદ્ભુત પ્રસંગ છે, કેટલો બધો પ્રેરણાદાયી આ પ્રસંગ છે, અને કેટલી બધી આપણને હિંમત આપી જાય છે. એટલે રખે કોઈ વિદ્યાર્થી તમે અહીંયા બેઠો છે માને કે મને તો ભગવાને એટલી બધી બુદ્ધિ નથી આપી એટલે મારે તો 50% આવે, 55% આવે, એવું નહીં. તમે નક્કી કરો અને તમે મંડી પડો તો ઇટ હેઝ ટુ હેપન. અગેન આઈ રિપીટ, તમે નક્કી કરો અને તમે મંડી પડો તો ઇટ હેઝ ટુ હેપન. એ થાય જ, બને જ, એક હકીકત છે. તો આવો એક નિર્ણય કરવો પડે, ડિટર્મિનેશન. Before you actually launch your hard work, you have to be strong in your determination. બિલ ગેટ્સ જેવી મહાન વ્યક્તિ, એમણે પોતે માઇક્રોસોફ્ટના ચેરમેન, અત્યારે તો ચેરમેન એમેરિટસ, અને દુનિયાના ટોચના ધનાઢ્ય વ્યક્તિઓમાં એમનું નામ આવે. એમણે પોતે એમનું જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે. હું તો અત્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ જીવન ચરિત્ર વાંચવાનો અનુરોધ કરું છું કે તમે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ બિલ ગેટ્સનું જીવન ચરિત્ર ચોક્કસ વાંચજો. એ જીવન ચરિત્રનું ટાઇટલ, જીવન ચરિત્ર જેમને પુસ્તક લખ્યું છે એનું નામ છે બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. એટલે કે તેજની ગતિએ તમારે વેપાર કરવો હોય તો આ પુસ્તકમાં એમણે પોતે લખ્યું છે ધ સિક્રેટ ઓફ માય સક્સેસ ઇઝ અ કલ્મિનેશન ઓફ 3 થિંગ્સ. એટલે કે મારી જે જીવનમાં મને સફળતા મળી એ 3 વસ્તુને આભારી છે. પહેલું જ એમને આ વાત લખી છે, ડિટર્મિનેશન, એટલે કે નક્કી કર્યું, નિર્ણય લીધો. નક્કી કર્યું અને નિર્ણય લીધો ને એટલે કામ થયું. એમ તમે મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો નક્કી કરો, નિર્ણય લો, તો જેનેટિક સાયન્સીસ એવું કહે છે કે આપણામાં ઘણી બધી લેટન્ટ એનર્જીસ પડી છે, એ ખીલી જાય. આપણામાં દરેકમાં ઘણી બધી શક્તિઓ આપી છે ભગવાને, પણ તમે નક્કી કરો, નિર્ણય લો અને પછી તમે મંડો
તો એ ઘણી બધી શક્તિઓ બહાર આવે, તેજસ્વીતા આવી જાય, કાર્ય કરવાની રીત આવડી જાય, વ્યક્ત થવાની રીત આવડી જાય, અને બધું જ શક્ય છે. તો બિલ ગેટ્સે પહેલી વાત લખી છે ડિટર્મિનેશન, પછી બીજી વાત લખી છે ઇન્ટેન્સ હાર્ડવર્ક, અતિશય પુરુષાર્થ, અને ત્રીજી વાત લખી એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ધી આઈડિયાઝ ઓફ અધર્સ, એટલે બીજા અનુભવી વ્યક્તિઓના સારા વિચારોનો સ્વીકાર. એમને લખ્યું કે મારા જીવનમાં સફળતાના 3 કારણો છે. તો આપણે પણ નક્કી કરીને પુરુષાર્થ કરવાનો છે, એ સ્ટ્રગલમાંથી પાસ થવાનું જ છે, અને સ્ટ્રગલમાંથી પાસ થઈએ પછી જે સફળતા મળે એનો આનંદ એક જુદો. જેમ હમણાં ઇન્ડિયાની ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા ગયેલી, પહેલી ટેસ્ટ આપણે કેટલી ખરાબ રીતે હારેલા, 36 રનમાં તો આખી ઇન્ડિયન ટીમ ઓલ આઉટ થઈ ગઈ. ઇન્ડિયન ટીમ ઓલ આઉટ થઈ ગઈ, પણ બાઉન્સ બેક, બીજી ટેસ્ટ આપણે જીત્યા, ત્રીજી ટેસ્ટમાં પાછી પરિસ્થિતિ એવી હતી પણ આપણા બેટ્સમેન રમી ગયા, ચાલી ગયા અને ડ્રોમાં ખેંચી ગયા, અને ચોથી ટેસ્ટ પાછી આપણે જીતી ગયા, અને એવી રીતે સિરીઝ જીતી આપણે. પહેલી ટેસ્ટ 36 રને હાર્યા, એટલે સોરી, પહેલી ટેસ્ટમાં જે 36 રનમાં આપણે ઓલ આઉટ થઈ ગયા હતા, ત્યારે કોઈએ ભારતના કોઈ પણ ક્રિકેટ ચાહકે સ્વપ્નમાં પણ કલ્પના કરી હશે કે હવે આપણે એકાદ ટેસ્ટ જીતશું અને આ સિરીઝ જીતશું 2-1 થી? એ તો કદાચ કોઈના આમ વાઇલ્ડેસ્ટ ડ્રીમમાં પણ નહીં આવ્યું હોય, પણ ઇટ હેપન. કારણ કે સ્ટ્રગલ કરી ઇન્ડિયન ટીમે, કયા કયા એરિયામાં આપણી ખામી છે એ શોધી કાઢી, કયા કયા એરિયામાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ વધારે શક્તિશાળી છે એનું એનાલિસિસ કર્યું, કયા ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરને કેવી રીતે રમવો એ નક્કી કર્યું, આખી એક ટીમ સ્ટ્રેટેજી નક્કી થઈ. ઇન્ડિયામાં કયા બેટ્સમેને કેવી રીતે પરફોર્મન્સ, એટલે કે કેવી રીતે એ બેટિંગ લાઇનઅપમાં, બેટિંગમાં કઈ સ્ટ્રેટેજી વાપરવી, કોણે થોડું ધીમું રમવું, કોણે રન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, કોણે એક છેડો પકડી રાખવો નોન સ્ટ્રાઇકર ઝોનનો, એટલે કે એક બાજુથી વિકેટ ન પડે, એટલે કે બે બાજુથી વિકેટ ન પડવા માટે એક છેડો, બધું સ્ટ્રેટેજી. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રગલ. તમે કલાકો સુધી બેઠા, કલાકો સુધી વિચાર કર્યો, કલાકો સુધી નિર્ણયો ઉપર ગૌર કર્યો, અને એક સ્ટ્રેટેજી નક્કી થઈને એ પ્રમાણે રમ્યા, તો દે ગોટ સક્સેસ. એટલે સ્ટ્રગલ તો આવે. અને છેલ્લી ચોથી ટેસ્ટમાં ભારતના વિકેટ કીપર રિષભ પંત, એમણે જે બેટિંગ કરી, લગભગ 89 નોટ આઉટ હતા, પણ એ જે 89 રન્સ એમને કર્યા, એ જે પરિસ્થિતિમાં કર્યા છે, સામે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલર્સ બધા જોન્સન ને મિચેલ સ્ટાર્ક ને નેથન લિયોન ને, કેટલા અનુભવી બોલર્સ અને કેટલા બધા શક્તિશાળી બોલર્સ કહેવાય, અને સેંકડો વિકેટ્સ લઈ ચુક્યા છે બધી ફોર્મેટ્સમાં. એની સામે એક 23-24 વર્ષનો યુવાન આવી રીતે ઉભો રહે આટલી હિંમતથી, પણ એ સ્ટ્રગલ, તો પછી સક્સેસ મળી, અને એ જે સફળતા મળી એનો સ્વાદ કંઈક જુદો હોય, એની મીઠાશ કંઈક જુદી. એટલે ક્યારે ભગવાનની એવી પ્રાર્થના ન કરવી કે મને તકલીફ, મને સ્ટ્રગલ એટલે કે સંઘર્ષ ઓછો આપજો. હંમેશા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે સંઘર્ષ તમારી ઈચ્છા હોય એટલો આપજો, પણ એની સામે લડવાની શક્તિ મને આપજો. આસ્ક સ્ટ્રેન્થ ફ્રોમ ગોડ, ડોન્ટ આસ્ક એન ઇઝી લાઈફ. બહુ જ સરસ એક વાત અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે ભગવાન પાસે કોઈ દિવસ ઇઝી લાઈફની પ્રાર્થના ન કરવી, કારણ કે એ પ્રાર્થના ભગવાનને પણ નથી ગમતી. કારણ કે એમણે પ્રકૃતિમાં, કુદરતમાં દરેક જીવંત અસ્તિત્વ માટે, પશુ પંખીથી માંડીને બધા માટે સંઘર્ષ મૂકેલો છે. સવારના પોરમાં વહેલા પંખીઓ પણ દૂર દૂર સુધી ઉડીને ચણ વીણવા જાય છે, અને પાછું ચણ મોઢામાં લઈ, એટલે કે દાણા મોઢામાં લઈને છેક પોતાના માળા સુધી બચ્ચાઓને ફીડ કરવા માટે આવે છે. એટલે પ્રકૃતિમાં સંઘર્ષ મૂક્યો જ છે. એટલે તમે એમ કહો કે મને સંઘર્ષ ના પડે, મને તકલીફ પડે, આપણે મને કોઈ દુઃખ ના આવે, God doesn't like those prayers. And doing such kind of prayers is not manly as well. Is not a human being. એ મનુષ્ય નથી કે જે આવી પ્રાર્થના કરે. આપણે તો એ જ પ્રાર્થના કે સંઘર્ષ તમારે જે કરાવવો હોય કરાવજો, તકલીફો તમારે જે આપવી આપજો, વિરોધ તમારે જે મારા ભાગ્યમાં લખેલો હોય, પ્રાર્થમાં લખેલો હોય, ભરે ચાલતો, બસ ભગવાન મને શક્તિ આપજો
કે જેથી આ સંઘર્ષો સામે લડી શકો. બહુ જ સરસ કહેવત છે અંગ્રેજીમાં આ સક્સેસફુલ સ્ટ્રગલ માટે કે ડોન્ટ પ્રે એન્ડ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ અ લાઇટર ફોર અ લાઇટર લોડ, ઓલવેઝ પ્રે ફોર સ્ટ્રોંગ શોલ્ડર્સ. બહુ સરસ વાત છે કે મારી ઉપર બોજો ઓછો થાય એવી પ્રાર્થના નહીં કરવાની, મારા ખભામાં તમે તાકાત વધારે મૂકો એવી પ્રાર્થના કરો. એની મજા છે. જેમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ ટેસ્ટ સિરીઝ પૂરી થઈ તો આપણે જાણીએ છીએ કે ચેતેશ્વર પુજારા એ પોતે ટેસ્ટ બેટ્સમેન છે, ડિફેન્સિવ બેટ્સમેન છે. કેટલા બધા બોલ એમને વાગ્યા અને આ બધા બોલ 80-90 માઇલની ઝડપે આવતા હોય, સીઝન બોલ હોય, પ્લાસ્ટિકની દળીઓ થોડી હતી. તમે બધાએ એ ટેસ્ટ જોઈ હશે, અમે પણ એનો આખો એક રિપોર્ટ વાંચ્યો કે કેટલા બધા મિચેલ સ્ટાર્ક અને જોન્સનના બોલ એમના હાથે ને ખભા ઉપર ને ગ્લોવ્સ ઉપર ને આંગળી ઉપર વાગ્યા. એકવાર તો બેટે છટકી એમને ફેંકી દેવું પડ્યું હાથમાંથી, એટલું બધું વાગ્યું, પણ એ ઉભા રહ્યા. કારણ કે એ વખતે બોલ કન્ઝ્યુમ કરવા એ ખૂબ જરૂરી હતું, દિવસ પસાર કરવો ખૂબ જરૂરી હતું, વિકેટ ન પડવા દેવી ખૂબ જરૂરી હતું. એટલે આઈ થિંક કંઈક 200-250 બોલ રમીને એમણે કદાચ એનાથી વધારે બોલ રમીને 50 કર્યા. એ વખતે રન એમના 50 અગત્યના હતા, પણ એની સામે એ 200-250 બોલ જે ખાઈ ગયા ને એ વધારે અગત્યના હતા. સંઘર્ષ. ગભરાવું નહીં, મૂંઝાવું નહીં. ચેતેશ્વર પુજારા મૂંઝાણા નહીં, રિષભ પંત મૂંઝાણા નહીં. સંઘર્ષની સામે લડી લેવા. એટલે સંઘર્ષ તો જીવનમાં આવશે, પણ સંઘર્ષથી જ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. સંઘર્ષ દરમિયાન જે બેસી જાય, સંઘર્ષ દરમિયાન જે હારી જાય, સંઘર્ષ દરમિયાન જે પાછો પડે, એને જીવનમાં સફળતા નથી મળતી. એ બધાના નામ હારેલામાં છે. અને સંઘર્ષ સામે લડતા લા અને કદાચ સફળતા ન મળી ને તો પણ સફળ કહેવાય. ફોલિંગ is not a crime, but refusing to get back again and walk is a crime. તમે લપસી જાઓ, તમે પડી જાઓ, સંઘર્ષ કરતા કરતા એ ગુનો નથી, પણ પડીને પાછા ઊભા થવાનો ઇનકાર કરો, પાછો દોડવાનો ઇનકાર કરો, એ ગુનો છે. Falling is not a crime, but refusing to stand up and walk again, run again is a crime. એ ગુનો છે. એટલે આ સંઘર્ષ સંબંધી ઘણી બધી વાતો છે. એટલે એ વિદ્યાભ્યાસ દરમિયાન એવું બનશે કે કોઈક વખત કોઈ વિષય તમને અઘરો પડે, ફેલ પણ થાવ, એવું પણ બને. ફરી વખત મહેનત કરવાની, આપણે જાગી જાગીને મહેનત કરવાની. મહેનતથી બધું જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પ્રામાણિકતાથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની. પુરુષાર્થ વત્તા પ્રાર્થના ઇક્વલ ટુ સફળતા, એ સૂત્ર આપણને શિક્ષકોએ સ્કૂલમાં ભણાવેલું છે. પુરુષાર્થ વત્તા પ્રાર્થના ઇઝ ઇક્વલ ટુ સફળતા. એ સૂત્ર આપણે દ્રઢ કરી રાખવાનું. તમે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઘરમાં જે સ્થાને બેસીને તમે વાંચતા હો, તમારું સ્ટડી પ્લેસ હોય, ત્યાં સૂત્ર તમે લખી રાખો અને ત્યાં દિવાલ ઉપર કે ટેબલ ઉપર મૂકી રાખવાનું કે પુરુષાર્થ વત્તા પ્રાર્થના ઇઝ ઇક્વલ ટુ સફળતા. perspiration plus prayers is equal to success. એટલે સંઘર્ષની આ બધી વાતો, આ સંઘર્ષના ચહેરા, સંઘર્ષની આ રીત, એ બધી પણ આજે આપણે શેર કરી. એટલે એમાંથી જે પાસ થાય એ ચોક્કસ સફળતાને પ્રાપ્ત થાય જ છે. જેમ મેં ડોક્ટર આંબેડકરજીની વાત કરી, કેટલા સંઘર્ષથી આગળ આવ્યા. ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની વાત કરી, કેટલા સંઘર્ષથી આગળ આવ્યા. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જે બીએપીએસ સંસ્થામાંથી હું આવું છું, એમણે આ બીએપીએસ સંસ્થા વિશ્વવ્યાપી બનાવી. પોતે 65 વર્ષ સુધી આ સંસ્થાના પ્રમુખ હતા. એ દરમિયાન 45 વર્ષ સુધી પોતે આ સંસ્થાના ધર્મગુરુ પણ હતા. 1971 થી ગુરુપદે આવ્યા ત્યારથી 2016 સુધી 45 વર્ષમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 1300 થી પણ વધારે હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, કમ્યુનિટી સેન્ટર, સંસ્કારધામ, સંસ્કાર મંદિર, હરિમંદિર, સંસ્કારધામ, અક્ષરધામ બધા બનાવ્યા.
45 વર્ષમાં 1300 સંસ્થાઓ ઊભી કરી. તમે ખાલી વિચાર કરો, 45 વર્ષમાં 1300 એવરેજ દર 15મા દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક જમીન ખરીદી, લીગલી ક્લિયર કરી, ત્યાં શું કરવું, હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ નક્કી થયું, ફંડ રેઝ થઈ ગયું, પ્લાન બની ગયા, પ્લાન પાસ થઈ ગયા, ખાત વિધિ થઈ ગઈ, આખું બિલ્ડિંગ ઊભું થઈ ગયું, 2-4 આજીવન સમર્પિત વ્યક્તિઓ નક્કી થઈ ગયા, બીજો સ્ટાફ નક્કી થઈ ગયો, ઉદઘાટન સમારોહ થઈ ગયો અને સંસ્થા સમાજની સેવામાં મૂકી દીધી. દર 15મા દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ કર્યું 45 વર્ષ સુધી. કેટલી મોટી સફળતા! પણ એમના જીવનમાં પુરુષાર્થ અને સંઘર્ષ પણ એટલો જ એમને જોયો છે, જેના અમે સૌ સંતો સાક્ષી છે. અત્યારે તેમનું જીવન ચરિત્ર અડધું લખાઈ ગયું છે, અડધું પ્રકાશિત, બીજું લખાઈ ગયું છે પણ પ્રકાશિત થશે. કેટલો સંઘર્ષ, કેટલો પુરુષાર્થ! પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના જીવનકાળ દરમિયાન દુનિયાના 60 દેશોમાં 18,000 ગામડાઓ અને શહેરોમાં જાતે ગયા. ગાડાની પણ મુસાફરી કરી, રિક્ષાની પણ મુસાફરી કરી, ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં બેસીને ગામો ગામ ગયા, ઘરે ઘર ગયા. 3.5 લાખ ઘરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જાતે જઈને લોકોને વ્યસન મુક્તિની શીખ આપી, વ્યસન મુક્ત કર્યા, ચારિત્ર્ય સંબંધી સંસ્કારો દ્રઢ કરાવ્યા, સંસ્કૃતિ સંબંધી પાઠ ભણાવ્યા. અને એ પરિવારમાં કોઈ વ્યસન હોય, વેમ હોય તો એ બધા દૂર કર્યા. અને એ પરિવારને ઘણી શાતા આપી, સુખનો માર્ગ ચિંધી આપ્યો. આવા એક એક પરિવાર સાથે બેઠા. 3.5 લાખ હોમ્સ પર્સનલી વિઝિટેડ. અને એમાં ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ બધું વેઠ્યું છે. 60, 62, 65 ને 68 વર્ષની ઉંમર સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત બપોરે 2 વાગે ને બપોરે 4 વાગે જમવા ભેગા થતા. રાત્રે ઘણી વખત 10 ને 11 વાગી જાય. ફિલાડેલ્ફિયામાં, અમેરિકામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સાંજે 4 વાગે લોકોના ઘરે ઘરે જવાની શરૂઆત કરી. છેલ્લું ઘર પૂરું કર્યું ત્યારે સવારના 4 વાગેલા. સાંજે 4 થી સવારે 4. ત્યાર વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઉંમર 57 વર્ષની હતી. એટ ધ એજ ઓફ 57 આ સંઘર્ષ, આ પુરુષાર્થ, ત્યારે આ બીએપીએસ સંસ્થા આ કક્ષાએ પહોંચી છે. આખા દિવસની તો દિનચર્યા હતી જ. પછી સાંજે 4 થી બીજી સવારે 4 સુધી પધરામણી કરી. ઉત્તરે આવ્યા, 1 કલાક સુતા ઉભા થઈને પ્રાતઃ પૂજા કરીને પાછા ફિલાડેલ્ફિયાથી આગળ વિચરણ શરૂ કર્યું. 1974ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આફ્રિકા ગયા તો ત્યાં પોલિટિકલ ડિસ્ટર્બન્સ હતું અને જે કઈ ગેરસમજ હતી એને લઈને ઓર્ડર થયો કે પ્રમુખ સ્વામી અને સંતોએ પાછા મુંબઈ જવાનું છે, આ પ્લેનમાંથી ઉતરવાનું નથી. હવે કેટલું અપમાન કહેવાય. અહીં મુંબઈથી તો બધાએ વાજતે ગાજતે વિદાય આપેલી અને ત્યાં નેરોબી એરપોર્ટ ઉપર બધા સ્વાગત માટે ઉભા હતા, પણ પ્લેનથી નીચે જ ના ઉતરવા મળ્યું. સંઘર્ષ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સંઘર્ષને સ્વીકારી લીધો. બનવા જોગ છે, બની શકે છે આવું. પાછા આવ્યા દેશમાં. લોકો અહીં બોલ્યા ઘણા, બહુ મોટા ઉપાડે ગયા હતા, જો પાછા આવ્યા, શું થયું હશે, જાત જાતની વાતો કરે લોકો. અને પાછા 4 મહિના પછી સરકારને પોતાની ભૂલ સમજાણી, જે કંઈ થયું એ પાછા વાજતે ગાજતે બોલાવ્યા અને પાછા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગયા ને ત્યાં બધે વિચરણ કર્યું. તો જો અવરોધ આવ્યા, એક સંઘર્ષનો ભાગ છે. તમારા વિશે ગેરસમજ ઊભી થઈ, એક સંઘર્ષનો ભાગ છે. તમને કોઈ ખોટી રીતે વઢ્યા, ટોક્યા, એ સંઘર્ષનો એક ભાગ છે. તમારી ભાવના સાચી હોય પણ લોકો સમજી ન શકે તો તમારી ટીકા કરે, એ સંઘર્ષનો એક ભાગ છે. સંઘર્ષ ખાલી ફિઝિકલ નથી, એટલે કે શારીરિક સંઘર્ષ નથી. મેન્ટલ પણ એટલું સ્ટ્રગલ હોય છે, ઇમોશનલી પણ એટલું સ્ટ્રગલ હોય છે. બધું સ્ટ્રગલમાંથી પસાર થાય. એમને કોઈ મહાપુરુષ બનતું જ નથી ને એમને કોઈ સમાજ પોતાના ખભે માથે કોઈ વ્યક્તિને એમને નથી બેસાડતો. એવરીબડી હેઝ ટુ સ્ટ્રગલ, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં. એટલે રિજેક્શન ઇઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, setback is part of life, failure is part of life. Rejection, setback, failure are all parts of struggle. એ જીવનનો એક ભાગ છે, સંઘર્ષનો એક ભાગ છે. એમાંથી બધા જ મહાપુરુષો પસાર થયા છે. એટલે આપણે ગભરાવાનું નહીં, મૂંઝાવાનું નહીં. કમ વોટ મે. ચોખ્ખી ગુજરાતી ભાષામાં આપણને શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે હંમેશા સામી છાતીના જ ઘા લેવાના. એ સામેથી ઘા આવતો હોય તો પણ હું સામી છાતીએ જ ચાલીશ. કારગિલમાં જયારે યુદ્ધ થયું 1999ની સાલમાં, તો અગત્યના બધા અમુક ડુંગરાઓ અને ટેકરીઓ એ અગાઉથી
આતંકવાદીઓએ સર કરી રાખી હતી. એની ઉપર સીધો જ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરના હાઈવે ઉપર એ લોકો ફાયરિંગ કરી શકે કોઈ પણ ટ્રક ઉપર. એક ઇન્ડિયન આર્મીએ જે સંઘર્ષથી યુદ્ધ લડી છે, કારણ કે ટેકરાની ઉપર આતંકવાદીઓ બેઠા હતા, ત્યાંથી લોકો નીચે ફાયરિંગ કરતા હતા, એટલે એ લોકોને એડવાન્ટેજ રહે, બહુ મોટો એડવાન્ટેજ મળે, ફાયદો. અને ઉપર તો એ લોકો પથ્થરો અને એની પાછળ સંતાઈને ફાયરિંગ કરે, અને ઇન્ડિયન આર્મીએ તો નીચેથી એ પર્વત ઉપર ચડવાનું હતું, એટલે ફૂલ્લી એક્સપોઝ થઈ જાય. ઘમાસાન યુદ્ધ થયેલું, જબરજસ્ત સ્ટ્રગલ હતી. એમાંના એક સૈનિકને અમે બહુ નજીકથી ઓળખીએ છીએ, બીએપીએસ સંસ્થાના એક ખૂબ નિષ્ઠાવાન હરિભક્ત છે. એમણે વાત કરી કે અમારી પાસે બોઇલ્ડ ચોખા હોય, થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ હોય, એ ખાઈને અમે આગળ ચાલીએ, પાછળથી સપ્લાઈઝ જો કટ થયા, સપ્લાઈઝ ન મળે તો. અને હાથમાં ગ્લોવ્સ પહેર્યા હોય, ત્યાં ઠંડી હોય, અને બરફ હાથમાં લઈને આમ ચોડી નાખીએ, થોડુંક ઓગળે પાણી થાય એટલે આમ ચૂસીને પી લેવાનું, એવી રીતે પાણી પીધું છે. કેટલો સંઘર્ષ, જબરજસ્ત સંઘર્ષ. અને પણ એ સંઘર્ષના અંતે સફળતા પ્રાપ્ત કરી. એ સફળતા બહુ મીઠી લાગે. એ સફળતા જ સાચી સફળતા છે. એ તમને આનંદ આપે અને બીજાને પ્રેરણા આપે, પોતાને આનંદ આપે અને બીજાને પ્રેરણા આપે. તો each and every field, whether it is academics, whether it is sports, whether it is any profession, struggle is inherent part of your life. ગમે તે કાર્યક્ષેત્ર હોય, સંઘર્ષ તો રહેવાનો જ છે, અને સંઘર્ષ વિનાનું જીવન શક્ય જ નથી. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ તમે જુઓ તો આપણા પૂર્વજન્મના અમુક કર્મ હોય છે, એ કર્મ પ્રમાણે આપણા પ્રારબ્ધ ઘડાતા હોય છે. એટલે પૂર્વજન્મના આપણા અમુક અયોગ્ય કર્મ હોય, એને લીધે આપણને આ જીવનમાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે આપણે ઘર્ષણ આવતું હોય છે, સંઘર્ષ આવતો હોય છે. પણ એ હસતા મોઢે સ્વીકારવું, એની સામે લડતા રહેવું, એમાંથી માર્ગ કાઢવો અને સફળતા સુધી પહોંચવું, એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. ઇફ યુ સિટ બેક, આઈ વિલ નોટ રેકોગ્નાઇઝ યુ. બહુ સરસ વાત અંગ્રેજીમાં લખી છે. તમે જો બેસી રહેશો સંઘર્ષની સામે, તો તમારા તરફ કોઈની દ્રષ્ટિ નથી, તમે માન્ય નથી સમાજને, તમે સમાજ માટે કોઈ પ્રેરણાદાયી નથી. બટ ઇફ યુ કીપ વોકિંગ, આઈ વિલ રિકોગ્નાઇઝ યુ. એટલે કે સમાજ તમને રિકોગ્નાઇઝ કરશે. બહુ જ એક બીજી પણ સરસ કહેવત છે જે મને ખૂબ ગમે છે, જે આજે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે હું શેર કરું છું, કે એક મનમાં ઠામ ભરી રાખવાનું, એક નક્કી કરી રાખવાનું કે until I can run, I will run. When I can't run, I will walk. When I can't walk, I will crawl, but I will not stop moving ahead. એટલે કે એનો અર્થ કરું છું, જ્યાં સુધી મારાથી દોડાશે ત્યાં સુધી હું દોડીશ, નહીં દોડાય તો હું ચાલીશ, મારાથી નહીં ચલાય તો હું ઢસડાઈશ, પણ હું આગળ ચાલવાનું બંધ નહીં કરી દઉં, હું અટકીશ નહીં, હું ઊભો નહીં રહું. That is the indomitable spirit of humankind. એ સ્પિરિટથી આપણે જન્મ્યા છીએ, એનો આનંદ છે. મેં તો લગભગ 400 થી પણ વધારે જીવન ચરિત્રો વાંચ્યા છે, ફ્રોમ મહાત્મા ગાંધી ટુ સરદાર પટેલ ટુ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર ટુ નેલ્સન મંડેલા, અબ્રાહમ લિંકન, વિન્સ્ટન ચર્ચિલ, સચિન તેંડુલકર, આ બધાના જીવન ચરિત્રો વાંચ્યા છે. સચિન તેંડુલકરનું પણ જીવન ચરિત્ર તમારા વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા જેવું છે. એ જીવન ચરિત્રનો શીર્ષક, એટલે એ જીવન ચરિત્રનું નામ છે પ્લેઇંગ ઇટ માય વે. એમાં એમણે પણ પોતાના સંઘર્ષની વાત કરી છે. અમુક વખતે એમને પણ આમ દ્વિધાઓ થઈ છે, ડિપ્રેશન આવ્યું છે, બધી વાતો કરી છે. હમણાં થોડા મહિના પહેલા વિરાટ કોહલી, જે ભારતના ક્રિકેટ કેપ્ટન છે, એમણે પણ પોતાના જીવનમાં ડિપ્રેશનમાંથી પાસ થયા છે. એ પોતાની કહાની પોતે કીધેલી છે અને મીડિયામાં પણ આવેલી, અને એમાંથી 100% યુવાનોને પ્રેરણા મળે એવી વાત હતી કે અત્યારે આપણે વિરાટ કોહલીને જોઈએ છે કે ઇન્ડિયાની ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન, અને આટલા એક અદ્ભુત બેટ્સમેન, અને કેટલા બધા રેકોર્ડ્સ બનાવ્યા છે, હજી તો ઘણા બધા બનાવશે. એ પણ એમની જીવનમાંથી ડિપ્રેશનમાંથી પાસ થયેલા છે. એ આખી વાત
નેટ ઉપર તમે જોજો, મળશે તમને. પણ જો એ અડીખમ રહ્યા, પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો, બેસી ન પડ્યા, હિંમત ના હાર્યા, અને પેલી વાત કે મૂવિંગ અહેડ ચાલુ રાખ્યું, તો આજે બહુ જ મોટી સફળતાને પામે. એક સફળતાને શિખરે બેઠેલા વ્યક્તિ છે. તો આવા પ્રસંગો જ્યારે સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને ખૂબ પ્રેરણા મળે છે. પણ હવે મોટી દુઃખની વાત શું છે કે તમને આ પ્રસંગો સાંભળીને પ્રેરણા મળશે અને ચાનક પણ ચડી જશે, પણ પાછું થોડા દિવસ પછી ઢીલા પડી જશે. પછી કોઈ એકાદ ઘટના બનશે તો આ બધી વાતો પ્રેરણાદાયી વાત નહીં તમને યાદ રહે. એટલે આવી વાતો રોજ સાંભળવાની, આવી વાતો રોજ કરવાની, આવા પુસ્તકો વાંચવાના, આવા મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રના પ્રસંગો વાંચવાના. ઇન્સ્પિરેશન્સ તમે હવે તો નેટ ઉપર બધું અવેલેબલ છે, એમાંથી સારા સારા ઇન્સ્પિરેશનલ પ્રસંગ શોધો, એનું એક ફોલ્ડર જુદું બનાવો, અથવા તો પ્રિન્ટ આઉટ લઈને એક સરસ ફાઇલ, એવા 50-100 પ્રસંગો તમને સ્પર્શી ગયે તમારા ટેબલ પર મૂકવાના જ. રોજ સવારે એક પ્રસંગ વાંચી લેવાનો, આવા કોઈ મહાપુરુષનો, બપોરે એક વાંચી લેવાનો, સાંજે એક વાંચી લેવાનો. હું તમને પ્રેક્ટિકલી શીખવાડું છું હાઉ ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ સ્ટ્રગલ. સંઘર્ષ સામે સતત કેવી રીતે લડતા રહેવું, એની માટેની તરકીબો શીખવાડું છું. કે સવારે એક પ્રસંગ વાંચો, બપોરે એક પ્રસંગ વાંચો, સાંજે એક પ્રસંગ વાંચો, ગણી 3-4 મિનિટ થાય. તેવા 50-100 પ્રસંગો તમે નેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરીને મૂકી રાખો ને મોબાઈલમાં, અથવા તો પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીને ટેબલ પર મૂકી રાખો, અને નિયમ રાખવાનો. બહુ જ એક સારા મેનેજમેન્ટ મોટિવેશનલ ગુરુ છે જ્હોન મેક્સવેલ. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે વાય ડુ યુ નીડ મોટિવેશન એવરી ડે, ઓર રાધર ડુ યુ નીડ મોટિવેશન એવરી ડે, કે રોજ પ્રેરણાની જરૂર છે? ત્યારે મેક્સવેલ બહુ સરસ વાત કરી કે ડુ યુ એક્સપિરિયન્સ સ્ટ્રગલ એવરી ડે, તમે રોજ સંઘર્ષનો અનુભવ કરો છો? નેગેટિવ વિચારો આવે, કામ કરવાનું મન ના થાય, આળસ ઘૂસી જાય, એ બધું સંઘર્ષ જ છે. એટલે બધું ઓપોઝિશન છે, એની સામે આપણે સંઘર્ષ કરવાનો છે. આળસને ખંખેરવી, નેગેટિવ વિચારને ખંખેરવા, પછી ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સને ખંખેરવી, ના મારાથી નહીં થાય, મારાથી નહીં બને, અમારું કામ નહીં. એ બધા જે ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે, નેગેટિવિટી છે, એની સામે બહુ મોટો સંઘર્ષ છે વિદ્યાર્થી જગતમાં તો, એટલે કે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તો. એટલે મેક્સવેલે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ડુ યુ એક્સપિરિયન્સ સ્ટ્રગલ એવરી ડે, તમે રોજ સંઘર્ષનો અનુભવ કરો છો? ત્યારે બધાએ સેમિનારમાં બેઠા તે બધાએ કીધું હા, અમે તો ડે ઇન એન્ડ ડે આઉટ રોજ સંઘર્ષનો અનુભવ કરીએ જ છીએ. તો કે મોટિવેશનની જરૂર છે જ, હકીકત છે. પછી એમને બહુ જ સરસ એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે ધારો કે આજે તમે સવારે સ્નાન કરી લીધું, આપણે બધાએ રોજ સવારે આપણે સ્નાન કરીએ છીએ, તો મેક્સવેલે પૂછ્યું કે પાછું બીજા દિવસે તમારે સ્નાન કરવાની જરૂર પડે, અથવા તો સાંજે ફરી વખત શાવર લેવાની જરૂર પડે? ઉનાળો હોય, પરસેવો થયો હોય, તો સાંજે ફરી વખત તમે શાવર લો? તો બધા કે હા. તો કે આજે તો તમે સરસ શાવર લીધો છે, પાણી અને સાબુનો સરસ ઉપયોગ કરે છે, શરીર તમારું સરસ સ્વચ્છ કર્યું છે, પાછું બીજા દિવસે પાછું તમારે સાબુ અને પાણીની જરૂર શું પડે છે? ત્યારે એ સેમિનાર એટેન્ડ કરતા એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે અમે આજે બરોબર અમારું શરીર અમે સ્વચ્છ કર્યું, સાબુ અને પાણી વાપરીને સ્વચ્છ કર્યું, પણ પછી આખો દિવસ દરમિયાન હર્યા ફર્યા, લોકોને મળ્યા, બહાર ગયા, બજારમાં ગયા, ધૂળ ઉડી, પરસેવો થયો, એટલે પાછું શરીર સાફ કરવું પડે ને સાંજે, રાત્રે, અથવા તો બીજી સવારે. મેક્સવેલે કીધું કે ધીસ ઇઝ માય આન્સર, આ મારો જવાબ છે. અને પછી એમને એલાબરેટ કર્યું કે ઇફ યુ નીડ સોપ એન્ડ વોટર એવરી ડે, યુ નીડ મોટિવેશન એવરી ડે. તમારે જો સાબુ અને પાણીની રોજ જરૂર પડતી જ હોય, તો તમારે પ્રેરણાદાયી વાતોની પણ રોજ જરૂર પડે જ. એટલે આજે આપણો આ વેબિનાર અહીંયા પૂરો નથી થતો. સક્સેસ થ્રુ સ્ટ્રગલ એ વેબિનાર ક્યારેય પૂરો જ નથી થતો, કારણ કે સ્ટ્રગલ આ જીવન છે, સંઘર્ષ આ જીવન છે. એટલે સામે તમારે એની સામે એ સંઘર્ષ, અને એવું નથી કે તમે મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરો ત્યારે જ સફળ થયા. એક જ સંઘર્ષે તમે હરાવો એ તમારી સફળતા જ છે. હું તમને દ્રષ્ટાંત આપું, તમે વિદ્યાર્થી છો, તમે નક્કી કરો કે મારે સવારે 5:15 વાગે ઉઠીને 6 વાગે વિદ્યા અભ્યાસ એટલે ભણવા માટે બેસી જવું છે. ઉઠીને બ્રશ કરીને નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને 6 વાગે બેસી જવું છે. પણ તમે આળસ આવી જાય કે ના યાર આજે નથી બેસવું ને મજા નથી આવતી, ને એ આળસને તમે હરાવો. અલાર્મ ક્લોક તમારી 5:15 વાગે વાગે અને તમે પથારીમાં સફાળા બેઠા થાવ, એ વખતે તમારું મન કાયરતા પ્રગટ કરે
યાર સુઈ જાને. અને ક્યાં હમણાં એક્ઝામ ના ઠેકાણા છે, હમણાં તો કોરોના વાયરસ ચાલે છે, 100% 10મા 12માની એક્ઝામ પાછી જવાની જ છે, જો ને હમણાં નિર્ણય આવશે જ, એવું કંઈક તમારું મન કહી બેસે અને એક્ઝામ બધી પાછળ જશે એવો નિર્ણય, અને પાછા તમે સુઈ જાઓ તો એ આળસ થઈ ને. પણ ના, મેં નક્કી કર્યું છે કે 5:15 ઉઠીશ. મેં નક્કી કર્યું છે ને કે 6 વાગે તૈયાર થઈને ભણવા બેસી જઈશ. આઈ વિલ ડુ ઇટ. ડિટર્મિનેશન. તો આ તમારી સફળતા થઈ ગઈ. તમે મોટો બંગલો અને મોટી ગાડી અને થોડી પ્રસિદ્ધિ અને નામ ના મળે તો જ સફળતા છે એવું નથી. each and every struggle defeated is success. દરેક સંઘર્ષ, દરેક ઓપોઝિશન ને સંઘર્ષ જે તમે હરાવો એ તમારી સફળતા જ છે. આ તમે તમને એક સવાર ઉઠવાની આળસની વાત કરી. આવી ઘણી બધી વાતો છે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં. તો defeating each and every struggle, that is opposition, at every point in life, at every step in life is success. આવી નાની નાની વાતો જ, આવી નાની નાની સફળતાઓ જ એ તમને મોટી સફળતાઓ આપી શકે. સચિન તેંડુલકરને જ્યારે 20 વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પૂરા થયા ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું, વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ યોર સક્સેસ? ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સ્પેશિયલ સપ્લિમેન્ટ તૈયાર કરી. સચિન તેંડુલકરે બહુ સરસ વાત કરી, કારણ કે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ પર્સન માટે, એટલે કે રમતવીર માટે, કોઈ પણ રમતમાં 20 વર્ષ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પરફોર્મન્સ આપતા રહેવું એ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ જાયન્ટ સક્સેસ. કારણ કે ફિઝિકલ ફિટનેસ 20 વર્ષ સુધી મેન્ટેન કરવી, મેન્ટલ એટીટ્યુડ્સ 20 વર્ષ સુધી મેન્ટેન કરવા, સામે બોલિંગમાં આટલા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવતા હોય, સાયન્ટિફિક ટેકનોલોજી આવતી હોય, આખું 2-3 જનરેશન બોલર્સની બદલી જતી હોય, દરેક સામે એડજસ્ટ થવું, ઓવરસીઝ બધી પીચ ના પ્રકાર જુદા જુદા, કોઈ જગ્યાએ હાર્ડ એન્ડ બાઉન્સી હોય, કોઈ જગ્યાએ સ્પિનને યારી આપતી હોય, બધા સામે પરફોર્મન્સ આપવું, ઇમોશન્સ ઉપર કંટ્રોલ રાખવો, આ બધી વાત બહુ મોટી છે. તો સચિન તેંડુલકર કે જવાબ આપ્યો ને, એ જવાબમાંથી આપણને સ્ટ્રગલ સામે લડવાની રીત મળે છે. હવે હું તમારી સાથે સમથિંગ ગોલ્ડન શેર કરું છું, એક સુવર્ણ તમારી સાથે હું શેર કરું છું સચિન તેંડુલકરના આ પ્રસંગ પર. શું પૂછ્યું પત્રકારે કે સર, વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ યોર સક્સેસ ઓફ 20 years of international cricket? સચિન તેંડુલકર શું બોલ્યા? પહેલું, I not only play cricket, I walk cricket, I talk cricket, I sleep cricket, I dream cricket, I drink cricket, I eat cricket. It is cricket, cricket and cricket 24/7. કેટલી વાત કરી. સંઘર્ષ સામે, હવે હું તમને પ્રેક્ટિકલ મુદ્દા શીખવાડું, સંઘર્ષ સામે કેવી રીતે લડવું. જીવનમાં સંઘર્ષ ઉભો થાય તેની સામે લડવું કેવી રીતે? પહેલો પ્રેક્ટિકલ મુદ્દો, કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે હિંમતની વાત કરી, મોટિવેશનની વાત કરી, પણ પ્રેક્ટિકલ ટીપ તો કઈ જોઈએ કે નહીં? તો પ્રેક્ટિકલ ટીપ પહેલી આ છે સંઘર્ષ સામે સચિન તેંડુલકરના જવાબમાંથી, કે હું ખાલી ક્રિકેટ રમતો નથી, હું બોલું છું ક્રિકેટ, ચાલું છું ક્રિકેટ, ખાઉં છું ક્રિકેટ, પીવું છું ક્રિકેટ, સૂવું છું ક્રિકેટ, સપનું જોઉં છું ક્રિકેટ. 24 કલાક 7 દિવસ અઠવાડિયાના ક્રિકેટ ક્રિકેટ ને ક્રિકેટ હોય છે. એમ સંઘર્ષ સામે, નેગેટિવ થોટ્સ સામે લડવા માટે 24/7 એટલે 24/7 તમે તમારે આ જ વિચાર રાખો, મારે ભણવું જ છે, સારું જ ભણવું છે, અભ્યાસ કરવો જ છે, 90% લાવવા જ છે. દિવસમાં 50 વખત તમે તમારી જાતમાં આ બોલો ને, તો સંઘર્ષને જીતી શકશો. કોઈ સંઘર્ષ તમને હરાવી નહીં શકે. યુ વેક અપ ઇન ધ મોર્નિંગ, ચેન્ટ યોર મોર્નિંગ પ્રેયર્સ, અને તરત પોતાની જાતને કહો સવારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને, મારે ભણવું જ છે, આજે હું 8 કલાક, આજે હું 10 કલાક ભણવાનો જ છું, મારે સારી ડિગ્રી જોઈએ જ છે, મારે IIM માંથી MBA કરવું જ છે, મારે IIT માંથી એન્જિનિયરિંગ કરવું જ છે. આવા જ સપના જોવાના, અને દિવસમાં 50 વખત હાલતા, ચાલતા, ઉઠતા, બેસતા, નાતા, ધોતા, કપડા પહેરતા, ખાતી વખતે, ચાલતી વખતે, તમારા બિલ્ડિંગમાં લિફ્ટમાં નીચે ઉતરતી, ચડતી ઉતરતી, દિવસના 50 વખત તમારા માઇન્ડને ટ્રેન કરો. ટ્રેન યોર માઇન્ડ કે આ કરવું જ છે, આ કરવું જ છે, આ કરવું જ છે, કરવું જ છે, થવું જ જોઈએ, થવું જ જોઈએ, થવું જ જોઈએ, થવું જ જોઈએ. બોલવાનું, પ્રેક્ટિકલી બોલવાનું.
તો પહેલી પ્રેક્ટિકલ ટીપ છે સંઘર્ષ સામે કેવી રીતે લડવાની. સંઘર્ષ પછી ઉભો થાય ને તમે એને મારી શકશો. બીજી વાત સચિન તેંડુલકરે કે ધ સેકન્ડ સિક્રેટ ઓફ માય સક્સેસ ઇઝ wherever am I at 6 a.m. in the morning, I'm at the nets. શું સુંદર વાત કરી કે હું દુનિયામાં ગમે ત્યાં હોઉં, સવારે 6 વાગે એટલે નેટ પ્રેક્ટિસ માટે પહોંચી ગયો. ફર્સ્ટ આઈ ફેસ 500 ડિલિવરીઝ એન્ડ ધેન એનીથિંગ એલ્સ. પહેલા 500 ડિલિવરી ફેસ કર. તો પ્રેક્ટિકલ ટીપ નંબર 2 તમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે, નિયમિતતા, સાતત્ય. તમને ઉત્સાહ આવી ગયો એટલે અઠવાડિયું ઘણી મહેનત કરો, પાછું અઠવાડિયું સુઈ જાય, ટીવી જોવે, મેચ જોવે. અત્યારે આઈપીએલ પાછું ચાલુ થઈ ગઈ. તમે આઈપીએલ ની મેચ ન જોવો એવું નથી કહેતો. તમને ક્રિકેટનો રસ હોય, ક્રિકેટનો આનંદ આવતો હોય, તમારા ફેવરેટ પ્લેયર્સ, હીરોઝ રમતા હોય, તમે જુઓ, એની ના નથી. પણ તમે એના જીવનમાંથી કંઈ શીખો છો કે ખાલી આનંદ કરો છો, બસ તાલીઓ પાડો છો, સિસોટીઓ વગાડો છો, અને પછી મેચ પતે એટલે મિત્રો સાથે કે ગ્રુપમાં વોટ્સએપ ઉપર ચેટ અને ચર્ચા કરો છો કે આ બોલ સરસ હતો, કેટલી સુંદર વિકેટ પડી અને કેટલી સરસ હિટ મારી. ચલો એ થોડું કરો. ઇટ ઇઝ વિથ ફ્રેન્ડ્સ, મિત્રો સાથે બધી વાતો થાય, એની ના નથી. પણ એમાં ઘણા બધા ખેલાડીઓ કેવી પરિસ્થિતિમાં, આ વોશિંગ્ટન સુંદર જેમનું ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ પરફોર્મન્સ સારું છે, તમે એમનું બેકગ્રાઉન્ડ જુઓ, કેવી પરિસ્થિતિમાંથી એ વ્યક્તિ સંઘર્ષ કરીને આજે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં પહોંચ્યા છે. વોશિંગ્ટન સુંદરનો કેસ તો ખરેખર ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. તો તમે આઈપીએલ ની મેચ ન જોવો એવું નથી કહેતો, પણ એમાંથી એક સારી વાત તો શીખો. એ તો તમારા જીવનમાં લાવો તો જોયું કામનું, નહીં તો પછી આ 1.5-2 કલાક, 2.5 કલાક, 3 કલાક તમે બગાડ્યા કહેવાય. તો નિયમિતતા, સચિન તેંડુલકરની જીવનમાં નિયમિતતા. તરત જ પત્રકારે પૂછ્યું કે સર તમે સારા ફોર્મમાં હો, આગલા દિવસે સેન્ચુરી કરી હોય, તમે નોટ આઉટ હોય, એ દિવસે પણ તમારે બેટિંગ કરવાની હોય, તો શું કરો? સચિન કે તો પણ હું સવારે 6 વાગે નેટ ઉપર આવી જ જાઉં. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો આમાંથી કે સર તમે આગલા દિવસે સેન્ચુરી કરી હોય, બધા ન્યૂઝપેપરમાં તમારા ફોટોગ્રાફ્સ હોય, તો સવારના પોરમાં 6 વાગ્યામાં તમારું મન લલચાઈ ના જાય કે કયા ન્યૂઝપેપરમાં મારો કેવો ફોટો છે, શું ફોટો લાઈન નીચે લખી છે? સચિન તેંડુલકર કે ના, એ મેં મારા મન ઉપર કાબુ રાખ્યો છે કે મને ખબર હોય કે મેં ગઈકાલે ડબલ સેન્ચુરી કે સેન્ચુરી કરી છે, આજે ન્યૂઝપેપરમાં મારા વખાણ હશે જ, મારા વિશે કંઈક લખાણું જ હશે અને મારા ફોટોગ્રાફ પણ હશે. પણ હું એ મન ઉપર કાબુ રાખીને સવારના પોરમાં જોવા માટે લોભાતો જ નથી. પહેલા 500 બોલ ફેસ કરવાના જ. 500 બોલની પ્રેક્ટિસ પહેલા 6 દિનોમાં કરી જ લેવાની, પછી જ બીજી વાત. આ નક્કી કર્યું. તો પ્રેક્ટિકલ ટીપ નંબર 2, નિયમિતતા અને સાતત્ય. સવારે 6 વાગે સચિન તેંડુલકર 24 વર્ષ સુધી, 20 વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ, 4 વર્ષનું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ, 24 વર્ષની આ કારકિર્દીમાં સચિન તેંડુલકર સવારે 6 વાગે નેટ ઉપર પહોંચ્યા છે. એમ તમે નિયમિત અભ્યાસનો ટેવ પાડો. સવારે 6 તો 6, 6:30 તો 6:30, 7 તો 7, વોટેવર તમે ટાઈમ નક્કી કરો એ. અને 8 કલાક વિદ્યાભ્યાસ કરવો જ છે. આઈઆઈએમમાં એડમિશન શેનું ન મળે, આઈઆઈટીમાં એડમિશન શેનું ન મળે? આઈ એમ બોર્ન ફોર આઈઆઈએમ. ટેલ યોરસેલ્ફ, આઈ એમ બોર્ન ફોર આઈઆઈએમ, આઈ એમ બોર્ન ફોર આઈઆઈટી, આઈ એમ બોર્ન ફોર હાર્વર્ડ, આઈ એમ બોર્ન ફોર ઓક્સફર્ડ. કોને તમારી જાતને એકવાર કહો તો ખરા, બોલો તો ખરા, 50 વખત રિપીટ તો કરો, જોવો તો ખરા શું થાય છે. તમારી સ્પિરિટ એલિવેટ થઈ જશે, તાકાત જન્મી જશે, પછી તમને કોઈ નહીં રોકી શકે. તો નિયમિતતા તમે રાખો. નિયમિતતાથી બહુ જ મોટું ફળ મળે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ વાત બહુ સુંદર રીતે કરતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે સૂર્ય રોજ સવારે ઉગે છે તો પૂજાય છે, નહીં? આપણે સૂર્યને અંજલિ અર્પણ કરીએ, સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ. સૂર્ય રોજ સવારે નિયમિત ઉગે છે તો પૂજાય છે. નિયમિત હોય એ આગળ વધે. એમ નિયમિત હોય તો સફળતા મળે છે. એટલે સંઘર્ષ સામે લડવાનો બીજો પ્રેક્ટિકલ મુદ્દો નિયમિતતા. તમે નિયમિતતા રાખશો ને, સંઘર્ષની ઇફેક્ટ ઓછી આવશે તમારી પર. સંઘર્ષ તમારી પર સવાર નહીં કરી શકે. પહેલો મુદ્દો શું કીધો? આઈ થિંક ક્રિકેટ, આઈ વોક ક્રિકેટ, આઈ ઈટ ક્રિકેટ દ્વારા દિવસમાં 50 વખત વિચાર કરવાનો કે મારે આઈએમ ને આઈઆઈટીમાં ભણવું જ છે ને મારે ખૂબ સારો અભ્યાસ કહેવાનું. બીજો, નિયમિતતાની વાત કરી. ત્રીજી વાત સચિન તેંડુલકરે શું કરી કે મારું મન હું લોભાવા દેતો નથી.
જ્યાં સુધી મારી પ્રેક્ટિસ પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી બીજી વાત નહીં. એમ જ્યાં સુધી તમારે નક્કી જ કરી નાખવાનું કે જ્યાં સુધી મારે સારી ડિગ્રી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી અમુક વસ્તુ જોઈતી જ નથી. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, જેની વાત પણ હમણાં આપણે અહીંયા ઇન્સ્પિરેશનલ વિડીયોમાં જોઈ, એ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામે પોતે, એમને પૂછવામાં આવ્યું કે સર, તમારા વિદ્યાભ્યાસ દરમિયાન તમે એન્જિનિયરિંગ ભણ્યા, ત્યાર પછી તમારા જીવનમાં તમે કેટલી ફિલ્મ જોઈ છે? ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ બોલ્યા કે આઈ નેવર વોચ ધ ફિલ્મ ઇન માય લાઈફ. મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ પિક્ચર જોયું જ નથી. તો કે અબ્દુલ કલામ સાહેબને કઈ ઓછું આવી ગયું? અબ્દુલ કલામ સાહેબને એને ફિલ્મ નથી જોયા તો શું કે એના જીવનમાં ખોટ રહી ગઈ? પીપલ્સ પ્રેસિડેન્ટ, મિસાઇલ મેન ઓફ ઇન્ડિયા, દુનિયાની યુનિવર્સિટીઓને ઓનરરી ડોક્ટરની ડિગ્રી આપી, અને દુનિયાની સારી સારી યુનિવર્સિટીઝ પોતે એમ માને કે અમે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામને ઓનરરી ડિગ્રી આપશું તે એ અમારી ખ્યાતિ વધશે, અમારી માટે બહુમાનની વાત છે, અમારી પ્રતિષ્ઠાની વાત છે. એવી વ્યક્તિ બન્યા. શું ખામી રહી ગઈ? કાંઈ ખામી નથી રહી ગઈ. તો તમે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ટીવી નહીં જુઓ તો ચાલશે, તમે ફિલ્મ નહીં જુઓ તો ચાલશે, પછી આ બધું જ મળશે. અત્યારે ફોકસ આની પર થઈ જાવ તમે. અને તમે જો સારો અભ્યાસ કરશો તો કેવા પગાર છે. તમને વર્ષે 50 લાખનો પગાર મળે, વર્ષે ₹1 કરોડનો પગાર મળે, વર્ષે 2 કરોડનો મળે, 3 કરોડનો મળે, 5 કરોડનો મળે, 10 કરોડનો વર્ષે પગાર મળે. કેવી મોટી વાત બની જાય. તમારું જીવન સુંદર બની જાય, પરિવારનું બને, તમે અન્યને મદદરૂપ થઈ શકો, એ પણ એક મોટી સમાજ સેવા થઈ શકે. માટે આ 3 પ્રેક્ટિકલ ટીપ મેં તમને આપી. અને છેલ્લી અને મુદ્દાની વાત, હવે 2 મિનિટમાં હું મારું પ્રવચન પૂરું કરું છું, કે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા રાખીને રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. પ્રેયર્સ ગો અપ એન્ડ બ્લેસિંગ્સ કમ ડાઉન. ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. ડોક્ટર એન્ડ્રુ ન્યુબર્ગ, ડોક્ટર એચ.જી. કોઈંગ, યુનિવર્સિટી ઓફ ફિલાડેલ્ફિયા, યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયામાં બંને ડોક્ટર્સે સાયકોન્યુરો સોફ્ટવેર્સથી રિસર્ચ કરી અને વિદ્યાર્થીઓને સાયકોન્યુરો સોફ્ટવેર્સથી એ લોકોના માઇન્ડ મેપિંગ કરે, એમઆરઆઈઝ કરે, એમાં ખબર પડી કે 4 થી 12 વર્ષના જે ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો નિયમિત જો 10 થી 12 મિનિટ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે તો એમની યાદદાશ્ત, મેમરી પાવર 15 થી 25% વધી શકે છે. બીજી વાત એમણે કરી કે જે 12 થી 22 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ છે, એ પણ આપણે ઘણા મુદ્દા મુખ્ય બેઠા હશું. 12 થી 22 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ એ પણ જો 10 થી 12 મિનિટ નિત્ય ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે તો એનામાં વિલ પાવર અને કોન્ફિડન્સ વધી જાય છે, એટલે કે મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ વધી જાય છે. તો ભગવાનના નામ સ્મરણથી તમારો મેમરી પાવર, યાદશક્તિ વધે છે, તમારું મનોબળ વધે છે, તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે છે. તો ભગવાનનું નામ સ્મરણ નિત્ય કરવું. તમે જે પણ ભગવાનમાં માનતા હો, પણ એ ભગવાનની મૂર્તિ સામે રાખી નહીં ધોઈને તમે કપડા શુદ્ધ પહેરી અને પહેલા ભગવાન ઘર મંદિરમાં નજીક બેસી અને 10 મિનિટ નામ સ્મરણ કરો, પછી આપણે આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરીએ. તો આ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થયું છે. આઈ એમ ટોકિંગ એબ્સોલ્યુટ સાયન્સ, આઈ એમ નોટ જસ્ટ ટોકિંગ ફેથ. તમને એમ થાય છે કે હું સંત છું એટલે મેં ભગવાનની વાત કરી, પણ હું તમારી જેમ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથી પાસ થયેલું છું. મેં પણ એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે. તમારામાંથી બધા અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે એમાં બધા જન્મ્યા પણ નહીં હોય પહેલા મેં મારું એન્જિનિયરિંગ પૂરું કર્યું છે. આઈ ફિનિશ્ડ માય એન્જિનિયરિંગ ઇન 1991, 1991 ફ્રોમ BVM વલ્લભ વિદ્યાનગર. એટલે આઈ એમ અ મેન ઓફ સાયન્સ એન્ડ અ મેન ઓફ રિલિજન બોથ. વિજ્ઞાનનો પણ દ્રષ્ટિકોણ છે મને અને અધ્યાત્મનો છે. ખાલી શ્રદ્ધાથી વાત નથી કરતો, આઈ એમ ટોકિંગ એબ્સોલ્યુટ સાયન્ટિફિક. કે આવું મેં તમને નામ પણ આપે, તમે ગૂગલ ઉપર જઈને સર્ચ કરી શકો છો કે ભગવાનના નામ સ્મરણથી વિદ્યાર્થીઓની યાદશક્તિ વધે છે. અને યાદશક્તિ વધે તમે સંઘર્ષ સામે લડી શકો કે નહીં? સ્ટ્રગલ સામે લડી શકો. બીજું તમારો વિલ પાવર વધે છે. સ્ટ્રગલ સામે લડી શકો કે ના લડી શકો? વિલ પાવર વધે એટલે કે મનોબળ, લડી શકો. ત્રીજું તમારો કોન્ફિડન્સ, આત્મવિશ્વાસ વધે છે. આત્મવિશ્વાસ વધે તમે સ્ટ્રગલ સામે લડી શકો કે ના લડી શકો? લડી શકો. આ ત્રણેય વસ્તુ જે સ્ટ્રગલ સામે લડવામાં મુખ્ય તમારા શસ્ત્રો બની જાય, યાદશક્તિ, મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ, એ ત્રણેય વસ્તુ ભગવાનના નામ સ્મરણથી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં મળે છે. એવું સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થયું. તો કરો ને. જે કરતા હોય એને ધન્યવાદ છે અને અભિનંદન છે, અને જે ન કરતા હોય એ કરો પ્રયત્ન. આમાં કંઈક ગુમાવી દેવાનું તો છે નહીં. યુ આર નોટ લુઝિંગ એનીથિંગ, જસ્ટ ટ્રાય ઇટ આઉટ. પ્રયત્ન તો કરો. આટલી સાચી ને સારી વાત કરી છે તો ધેટ મેક્સ ધ ડિફરન્સ. તો આવી રીતે સ્ટ્રગલ તો જીવનમાં છે જ. સ્ટ્રગલ એટલે સંઘર્ષની સામે લડવાનું જ છે. સ્ટ્રગલ સામે મહાપુરુષો લડ્યા છે અને સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. ચોથી વાત આપણે કરી કે સ્ટ્રગલ સામે લડવા માટે પ્રેક્ટિકલી શું કરવું. થિયોરેટિકલ તો હિંમત ને બળ ને મોટિવેશન મળ્યા કરે, પણ પ્રેક્ટિકલી શું કરવું એ પણ કર્યું.
અને છેલ્લે સ્ટ્રગલ સામેના શસ્ત્રો જે 3 મુખ્ય છે એની માટે ભગવાનનું નામ સ્મરણ મુખ્ય છે, વાત આપણે કરી. તો આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓ માટે અમે ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે કારણ કે તમે દેશનું ભવિષ્ય છો, તમે જે પેઢી છો એ પેઢી ઉપર દેશને વિકસિત ઇન્ડિયાને ડેવલપ કન્ટ્રી બનાવવાની જવાબદારી તમારી છે અને તમારા ખભા ઉપર એ અત્યારે ભાર છે અને તમે લોકો એ વહન કરી શકો છો, કરવાના છો અને કરશો જ એવી અમને પણ 100% વિશ્વાસ છે. તો એની માટે તમે તૈયાર થાઓ અને લેટ્સ મેક ઇન્ડિયા ગ્રેટ, લેટ્સ મેક ઇન્ડિયા ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી, લેટ્સ મેક ઇન્ડિયા સુપર પાવર. ઇટ લાઈઝ ધ ઓનર્સ ઓફ ઇટ લાઈઝ ઓન યોર શોલ્ડર્સ. એની જવાબદારી તમારા ખભે છે, તમારા સિરે છે. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર પેશન્ટલી લિસનિંગ ટુ મી એન્ડ ઓલ માય પ્રેયર્સ ફોર ઓલ ઓફ યુ. ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આપ સૌને એવી બુદ્ધિ, શક્તિ, બળ હંમેશા આપે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ સ્વામીજીએ આપણને સંઘર્ષથી સફળતા સુધી કેવી રીતે પહોંચવું તેની સાચી ચાવી આપણને આપી છે. તેનો નિયમિત આપણે બધા ઉપયોગ કરી અને સફળતા સુધી પ્રાપ્ત કરવા માટે આજના શુભ દિવસે વિનંતી છે. આ જ પ્રકારનો સંસ્થા તરફથી કાર્યક્રમ તારીખ 25/4/2021 રવિવારના રોજ ડોક્ટર ઉરેશભાઈ ચૌહાણ અને તેમની ટીમ સાથે એક્ઝામ ગોલ્ડન રૂલ્સ વિશે માર્ગદર્શન મળશે. તો આપ સૌને જોડાવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. આજના કાર્યક્રમમાં થોડીક આભાર વિધિ પણ આપણે જોઈ લઈએ. સમાજની અંદર થઈ ગયેલા પૂજ્ય સંતો જેમ કે લાલા બાપા, જાગા સ્વામી અને સતી દુધી માતા તેમજ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આજના શુભ દિવસે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશું, કારણ કે એમની દયાથી જ આ સંસ્થાના સભ્યોની અંદર આ વિચાર આવ્યો અને કાર્યક્રમ પણ આપણને ખૂબ સારો થઈ ગયો. તે બદલ આપણે તેમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. ત્યારબાદ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના વિદ્વાન સંત ડોક્ટર પૂજ્ય જ્ઞાનસલ સ્વામીએ આ સંઘર્ષથી સફળતા સુધીનું વિશેષ માર્ગદર્શન આપવાનો કાર્યક્રમ આપવા માટે હા પાડી. એ બદલ આપણે એમના પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. ત્યારબાદ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી, હોદ્દેદારો અને કમિટી સભ્યોએ મંજૂરી તેમજ સાથ સહકાર આપવા બદલ આપણે એમના પણ આભારી છે. અને આજના કાર્યક્રમની અંદર પધારેલ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલી મિત્રો તથા આમંત્રિત મહેમાનો હોય દરેકનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. આજના કાર્યક્રમની અંદર હવે આપણે સૌ એક નાનકડો વિડીયો મેસેજ નિહાળી અને આજના વેબિનારને આપણે પૂર્ણ કરીશું. તો નિહાળીએ એક નાનકડો વિડીયો.